ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ شبیم بھائی ہماری جماعت کے بہت ہی معتبر اور مستند شاعر ہیں جناب شبیم فیضی جھارکھنڈ۔ انہوں نے صرف ایک کلام پڑھ کر کے پہلے دور میں اپنی جگہ لے گئے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کمیٹی کے لوگ جو ہیں ان کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج سے بری ہو چکے ہیں، اب ادھر ادھر نہ کھڑے رہ کر کے یہاں محفل میں آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑی دیر یہ مشاعرہ چل سکے۔ جناب شبیم فیضی صاحب ہماری جماعت کے بہت ہی معتبر اور مستند شاعر ہیں اور یہ آدھے گھنٹے تک پڑھتے رہتے ہیں، لوگ اپنے اندر تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ صرف ایک کلام پڑھ کر کے انہوں نے اپنی جگہ لے لی تھی۔ یہ ناانصافی میں محسوس کر رہا ہوں، اتنی دور اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ایک بڑا شاعر جب آیا ہے تو صرف ایک کلام پڑھ کر کے آسانی کے ساتھ سامعین ایسے شاعر کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد دستیاب ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو اسے ایک دو کلام اور سماعت کر دیں۔ شرط یہ ہے کہ تو ادھر محبت کے ساتھ بیٹھیں، ایسا لگنا چاہیے کہ آپ کو واقعی سننا چاہتے ہیں۔ اچھا ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا اگر سننا چاہتے تھوڑا قریب آ جائیے۔ اچھا نہیں لگتا ہے؟ اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک شاعر آیا ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑا شاعر ہے۔ آ جائیے تھوڑی دیر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے اگر آپ نے محنت کر لی تو یہ آدھے گھنٹے کا وقت پوری رات پر بھاری ثابت ہوگا۔ یہ آدھا گھنٹہ اتنا کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے دیکھیے نوشاد بھائی کے چھوٹے بھائی لمرا ایجنسی والے سب کا کر رہے ہیں، ساری رپورٹ یہ پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ یہ آدھے گھنٹے کا مشاعرہ اگر آپ چاہیں تو اتنا بڑا مشاعرہ بنا سکتے ہیں کہ یہ آدھے گھنٹے کا وقت جو آپ کی طرف سے اگر کامیاب ہو جائے تو پوری رات پر بھاری ہو جائے گا۔ کمیٹی کے لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ۔ زحمت آؤ تو پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ جناب راشد نظامی صاحب مختلف مفاہیم اپنے اشعار کے ذریعے سے آپ تک پہنچائے۔ یہ بات سچ ہے کہ نبی کے ذکر کا شاہد ہے یہ بھی معجزہ اب تک، نبی کے ذکر کا شاہد ہے یہ بھی معجزہ اب تک، زمین سے عرش تک ہے محفلوں کا سلسلہ اب تک، نبی کے ذکر کا شاہد ہے یہ بھی معجزہ اب تک، زمین سے عرش تک ہے محفلوں کا سلسلہ اب تک، کرامت میں میرے غوث الورا نایاب ہے ورنہ، کرامت میں میرے غوث الورا نایاب ہے ورنہ، کسی مردے کو دیکھا ہے جنازے سے اٹھا اب تک، کرامت میں میرے غوث الورا نایاب ہے ورنہ۔ مولانا اسرائیل صاحب ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی بڑی مستند آوازیں منبر شریف پر جلوہ۔ جناب شبیم فیضی صاحب جو واقعی بہت ہی معتبر شاعر ہیں، مستند شاعر ہیں، انشاءاللہ آپ نے سماعت کریں گے۔ نوشاد بھائی کے چھوٹے بھائی لمرا ایجنسی والے، آپ لوگ تھوڑا سا ان کو کیچ کر لیجئے گا۔ اب ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں، یقین ہے کہ پورا مجمع اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا۔ نبی کے ذکر کا شاہد ہے یہ بھی معجزہ اب تک، زمین سے عرش تک ہے محفلوں کا سلسلہ اب تک، کرامت میں میرے غوث الورا نایاب ہے ورنہ، کسی مردے کو دیکھا ہے جنازے سے اٹھا اب تک، اگر شبیر مرضی سے نہ خود اپنی اتر جاتے، بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، اگر شبیر مرضی سے نہ خود اپنی اتر جاتے، اٹھاتے سر نہ سجدے سے جناب مصطفیٰ اب تک، اگر شبیر مرضی سے نہ خود اپنی اتر جاتے، اٹھاتے سر نہ سجدے سے جناب مصطفیٰ اب تک، اٹھاتے سر نہ سجدے سے جناب مصطفیٰ اب تک۔ آئیے جناب محترم شبیم فیضی جھارکھنڈ کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین گدناپور، سرزمین گدناپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پلا رہا ہوں قلم کو دوات کا پانی، مجھے غزل پہ چڑھانا ہے نعت کا پانی، تیرے نصیب میں کوثر نہیں ہے اے نجدی، بہت پیا ہے سعودی زکاة کا پانی۔ بس تھوڑی سی بیداری آپ کی محبت کے ساتھ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ کہ نفرت کو مٹانے آئے ہیں، نفرت کو مٹانے آئے ہیں، ہر دیوانہ بنانے آئے ہیں، نفرت کو مٹانے آئے ہیں۔
दुश्मन को भी अपने सीने से सरकार लगाए आए हैं, नफरत को मिटाने आए हैं। अब एक शेर शायद भाई मैं नज़र करता हूँ, हमारे राधिक भाई बैठे हैं, मैं इनकी दुआएं लेकर एक अच्छा शेर आपके अच्छे समातों के हवाले जरा मोहब्बत के साथ एक बार कहना सुभान अल्लाह कि बस इतना सबब है होठों को हर तलवे से लगाया थाम की, बस इतना सबब है होठों को कि बस इतना सबब गए होठों को, बस इतना सबब गए होठों को, लगा जा उनकी के ताज़ी में नबी हो क्या है, ताज़ी में नबी हो क्या है, हर जिब्रील बताने आए, ताज़ी में नबी हो क्या है, जिंदाबाद वाह वाह वाह। एक वाक़े के हवाले से अच्छा शेर, उस हिरनी का वाक़ा अपने ज़हन में रखकर एक शेर पढ़ता हूँ। मिलादा फरमाए ओ भैया कमेटी वाले, वीडियो कॉलिंग फ्रॉम, थोड़ा सा इधर भी लाइव हो जाए, आप उधर लाइव कर रहे हैं आप, हाँ जरा सा सुने आप, ठीक है। बहुत मतलब बहुत आसानी के साथ में नहीं आया था, याद रखिएगा। वो तो मैंने माजरत चाली थी, चूँकि मुझे यहाँ से बगदाद शरीफ का सफ़र करना है, लेकिन हमारे गुड्डू भाई का कहना था कि नहीं कई साल हो गए आपका गड़बड़ा जाता है मामला, इंसान किस भी हाल में आप आना, तो बस मैं हुक्म की तामील करता मैं आ गया हूँ। शेर सुने आप मोहब्बत के साथ एक बार और कहना सुभान अल्लाह कि हिरनी ने कहा ये बच्चों से, हिरनी ने कहा ये बच्चों से, फिर कहते मुझे वो जाना है, हिरनी ने कहा ये बच्चों से, कि हिरनी ने कहा ये बच्चों से, हिरनी ने कहा ये बच्चों से, फिर कहते मुझे हो जाना है कि आका से इजाज़त लेकर के, आका से इजाज़त लेकर के, हर बस दूध पिलाने आए, आका से इजाज़त लेकर के, आका। अच्छा ये बताइए सलात सलाम के साथ साथ नारा भी खत्म हो गया क्या? नारा भी लगेगा? अल्लाह अकबर, या रसूल, जिंदाबाद। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, वही सुभान अल्लाह कहेगा जिसके ऊपर उसकी माँ का एहसान होगा, ठीक है। बस वही खामोश रहेगा जिसके ऊपर उसकी सास का एहसान है। जी अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन माँ का लाल है जिस शेर का इस्तकबाल करता हूँ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बड़ा नौशाद भाई शेर देखें कि खिदमत में जो माँ की हम पहुँचे, खिदमत में जो माँ की हम पहुँचे, फिर फैसला करना मुश्किल था, खिदमत में जो माँ की हम पहुँचे, खिदमत में जो माँ की हम पहुँचे, फिर फैसला करना मुश्किल था कि जन्नत में बना
शेर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस आखिरी शेर के लिए आप मोहब्बत के साथ एक बार कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, ज्यादा थोड़ा सा ना कहिएगा, हो सकता है पुलिस आपको पकड़ के ले जाए, ठीक है। हाँ, जरा सा एक बार और धीरे से कहें सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे शेर पढ़ता हूँ, लादा फरमाए कि मक्के में गए थे हज करने, अब शहरे मदीना नजदी, मक्के में गए थे हज करने, कि मक्के में गए हज करने, अब शहरे मदीना नजदी, अब शहरे मदीना नजदी, के दरबार नबी में हज अपना, दरबार नबी में हज अपना, हर मकबूल कराने, दरबार नबी में हज अपना, दरबार नबी में हज अपना, हर मकबूल हज़रात लगे हमारे गुड्डू भाई जाए वो मशहूर ज़माना कलाम पढ़ने का। मैं पढ़ता हूँ लादा हज़रात एक बार और झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब लादा फरमाए, सुनेंगे, सुनाया जाए तो जरा अपने हाथ में फदाम लहरा के कहना या रसूलल्लाह। मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं। बस ऐसा लगे कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ और आपको भी लगे कि पहली बार सुन रहा हूँ। जरा एक बार बोले और जरा झूमकर बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं, कि मुस्तफा आता भी कैसे जबल ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जबल ने बनाया ही नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं। अब शेर पढ़ता हूँ, लादा फरमाए कि कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा, बोले ना सुभान अल्लाह। कब्रों में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कि कब्रों में जब कहा, कब्रों में जब कहा सरकार ने मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया कि नहीं। अब आखिरी शेर लादा फरमाए कि जब से दरवाज़े पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, बोले ना सुभान अल्लाह। अगर वाकई आला हज़रत आपके ऊपर एहसान है एक बार और बोले सुभान अल्लाह। कि जब से दरवाज़े पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, कि जब से दरवाज़े पे, जब से दरवाज़े पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जबल ने बना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।